Hello students, welcome to Rayat Shikshan Sanstha Satara, Rayat Online School Education, that is ROSE project. My subject Bookkeeping and Accountancy, 12th Commerce. Myself Mrs. Jagtap Jyoti Balasaheb from Akutai Kalyani Girls Junior College, Hadapsar. In some last lectures, we have studied about reconstitution of partnership. In admission of partner, we studied procedure of admitting a new partner, accounting treatment, and some practical problems. Similarly, in retirement of partner, we have studied about procedure and accounting treatment of retirement and some practical problems. In chapter number 5, reconstitution of partnership, that is death of partner, we have studied about meaning, new profit sharing ratio, gain ratio or benefit ratio, revaluation of assets and liabilities, amount due to deceased partners, executor or nominee or administrator, settlement of amount due, accounting treatment, practical problem number 1, practical problem number 2. Today, we are going to learn unsolved practical problem number 3, page number 203. First, we read the problem. Ram, Madhav and Keshav are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. Balance sheet as on 31st March 2018. First, we read the liabilities side. General reserve 25,000. Creditors 1 lakh. Unpaid rent 25,000. Capital accounts Ram 1 lakh. Madhav 75,000. Keshav 50,000. Total of liability side 3,75,000. Assets goodwill 50,000. Loose tools 50,000. Debtors 1,50,000. Livestock 1 lakh. Cash 25,000. Total of asset side 3,75,000. Keshav died on 31st July 2018 and the following adjustments were agreed by as per partnership deed. First, creditors have increased by 10,000. Second adjustment, goodwill is to be calculated at 2 years purchase of average profits of 5 years. Third adjustment, the profits of the preceding 5 years was 2013-14 profit rupees 90,000, 2014-15 profit rupees 1 lakh, 2015-16 profit rupees 60,000, 2016-17 profit rupees 50,000, 2017-18 loss rupees 50,000. Keshav share in it was to be given to him. Fourth adjustment, loose tools and
livestock were valued at rupees 80,000 and rupees 1,20,000 respectively. Fifth adjustment, RDD was maintained as at rupees 10,000. Sixth adjustment, commission rupees 2,000 per month was payable to Keshav. Profit for 2018-19 was estimated at rupees 45,000 and Keshav's share in it up to the date of his death was given to him. Prepare revaluation account, Keshav's capital account showing the amount payable to his executors. या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला राम, माधव अँड केशव 3 पार्टनर्स दिलेले आहेत. त्यांचा रेशो दिलेला आहे 5:3:2, दॅट इज 5/10, 3/10 अँड 2/10. ऑल बॅलन्स शीट दिलेले आहे आणि काही ॲडजस्टमेंट दिलेले आहे. सोल्युशनमध्ये आपल्याला रिव्हॅल्युएशन अकाउंट तयार करायचे आहे आणि डेथ ऑफ पार्टनर्स केशव्स कॅपिटल अकाउंट तयार करायचे आहे. काही प्रॉब्लेममध्ये जर्नल एंट्रीज विचारले जातात, काही प्रॉब्लेममध्ये पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट वर्किंग नोट विचारली जाते. विद्यार्थ्यांनी इथं लक्षात ठेवायचं आहे सोल्युशनमध्ये काय करायचं आहे. स्टुडंट्सनी ते लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सर्वप्रथम आपण प्रॉब्लेममधील ज्या ॲटमला ॲडजस्टमेंट आहे त्या ॲटमला आपण टिक मार्क्स करून घेऊया. फर्स्ट ॲडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स हॅव इन्क्रीज बाय रुपीज 10,000. क्रेडिटर्सशी संबंधित असल्यामुळे ओल्ड बॅलन्स शीटमध्ये लायबिलिटीज साईडला क्रेडिटर्सची अमाऊंट दिलेली आहे 1,00,000. त्या ॲटमला आपण टिक मार्क्स करून घेऊया. सेकंड ॲडजस्टमेंट गुडविलशी संबंधित आहे. थर्ड ॲडजस्टमेंट गुडविलशी संबंधित आहे. फोर्थ ॲडजस्टमेंट लूज टूल्स अँड लाईव्हस्टॉक वेअर व्हॅल्यूड ॲट रुपीज 80,000 अँड रुपीज 1,20,000 रिस्पेक्टिव्हली. फोर्थ ॲडजस्टमेंटमध्ये लूज टूल्स आणि लाईव्हस्टॉक 2 ॲसेट दिलेले आहे. ओल्ड बॅलन्स शीटमध्ये लूज टूल्स 50,000 आहेत आणि लाईव्हस्टॉक 1,00,000 आहेत. ह्या दोनही ॲटमला आपण टिक मार्क करून घेऊया. फर्स्ट लूज टूल्स 50,000, सेकंड लाईव्हस्टॉक 1,00,000. फिफ्थ ॲडजस्टमेंट, RDD वॉज मेंटेन ॲट रुपीज 10,000. ही ॲडजस्टमेंट डेटर्सशी संबंधित असल्यामुळे ओल्ड बॅलन्स शीटमध्ये डेटर्स 1,50,000 दिलेले आहेत. त्या ॲटमला आपण टिक मार्क्स करून घेऊया. सिक्स्थ ॲडजस्टमेंट, कमिशन कॅल्क्युलेट करायचे आहे आणि डेथ ऑफ पार्टनरचे प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करायचे आहे. यानंतर आपण रिव्हॅल्युएशन अकाउंटचा फॉर्मॅट तयार करून घेऊयात. इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, रिव्हॅल्युएशन अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिक्युलर्स, इनर अमाउंट रुपीज, आउटर अमाउंट रुपीज, क्रेडिट साइड पर्टिक्युलर्स, इनर अमाउंट रुपीज आणि आउटर अमाउंट रुपीज. यानंतर डेथ ऑफ पार्टनरमध्ये केशव्स कॅपिटल अकाउंट तयार करून घेऊयात आपण. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइडला पर्टिक्युलर्स अमाउंट रुपीज, क्रेडिट साइड पर्टिक्युलर्स अमाउंट रुपीज. यानंतर आपण
ओल्ड बॅलन्स शीटमधील असेट्स आणि लायबिलिटीज ट्रान्सफर करून घेऊयात. या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला न्यू बॅलन्स शीट तयार करायला सांगितलेले नाही. म्हणजेच ओल्ड बॅलन्स शीटमधील असेट साईडचे ॲटम म्हणजेच गुडविल 50,000 न्यू बॅलन्स शीटमध्ये असेट साईडला आउटर कॉलममध्ये रेकॉर्ड होतील. लूज टूल्स 50,000 न्यू बॅलन्स शीटमध्ये इनर कॉलममध्ये रेकॉर्ड होतील. डेटर्स 1,50,000 न्यू बॅलन्स शीटमध्ये इनर कॉलममध्ये रेकॉर्ड होतील. लाईव्ह स्टॉक 1,00,000 न्यू बॅलन्स शीटमध्ये इनर कॉलममध्ये रेकॉर्ड होतील असेट साईडला. कॅश 25,000 न्यू बॅलन्स शीटमध्ये असेट साईडला आउटर कॉलममध्ये 25,000 अमाऊंट रेकॉर्ड होईल. लायबिलिटी साईडचे ॲटम क्रेडिटर्स न्यू बॅलन्स शीटमध्ये लायबिलिटी साईडला 1,00,000 अमाऊंट इनर कॉलममध्ये रेकॉर्ड होईल. अनपेड रेंट 25,000 न्यू बॅलन्स शीटमध्ये आउटर कॉलममध्ये 25,000 अमाऊंट रेकॉर्ड केली जाईल. जनरल रिझर्व आणि पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटमध्ये राम, माधव अँड केशव 3 पार्टनर्सचे कॅपिटल अकाउंट तयार करायला सांगितले असते तर तीनही पार्टनर्सच्या कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला 1,75,000 50,000 अमाऊंट रेकॉर्ड होईल. परंतु या ठिकाणी आपल्याला डेथ ऑफ पार्टनर केशव's कॅपिटल अकाउंट तयार करायला सांगितलेले आहे. त्यामुळे केशव's कॅपिटल अकाउंटमध्ये क्रेडिट साईडला बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन अमाऊंट कॉलममध्ये 50,000 अमाऊंट रेकॉर्ड करून घेऊयात. जनरल रिझर्व 25,000 यामध्ये 3 पार्टनर्सचे जनरल रिझर्व आहे. रेशोप्रमाणे डेथ ऑफ पार्टनर्स केशव जनरल रिझर्वचे अमाऊंट कॅल्क्युलेट करून घेऊयात आपण. कॅल्क्युलेशन ऑफ जनरल रिझर्व इज इक्वल टू राम, माधव अँड केशव's रेशो इज इक्वल टू 5:3:2 that is 5/10, 3/10, 2/10. केशव's जनरल रिझर्व इज इक्वल टू 2/10 इंटू 25,000 जनरल रिझर्व आहे इज इक्वल टू 5,000 केशवचा जनरल रिझर्व आलेला आहे. ही अमाऊंट आपण केशव's कॅपिटल अकाउंटमध्ये क्रेडिट साईडला रेकॉर्ड करून घेऊयात. बाय जनरल रिझर्व अकाउंट अमाऊंट कॉलममध्ये 5,000 रेकॉर्ड करून घेऊयात आपण. यानंतर 1 by 1 ॲडजस्टमेंट सॉल्व करून घेऊयात. फर्स्ट ॲडजस्टमेंट क्रेडिटर्स हॅव इन्क्रीज बाय ₹10,000. क्रेडिटर्सची अमाऊंट या ठिकाणी इन्क्रीज झालेली आहे. क्रेडिटर्स लायबिलिटी आहे. न्यू बॅलन्स शीटमध्ये लायबिलिटी साईडला इनर कॉलममध्ये 1,00,000 अमाऊंट आहे. त्या 1,00,000 मध्ये इन्क्रीज 10,000 अमाऊंट टोटल आउटर कॉलममध्ये 1,10,000 अमाऊंट रेकॉर्ड केली जाईल. न्यू बॅलन्स शीट आपल्याला तयार करायला सांगितलेले नाही. सेकंड इफेक्ट रिव्हॅल्युएशन अकाउंटमध्ये लायबिलिटी इन्क्रीज झालेली आहे. डेबिट साईडला रिव्हॅल्युएशन अकाउंटमध्ये डेबिट साईडला टू क्रेडिटर्स अकाउंट आउटर कॉलममध्ये 10,000 अमाऊंट रेकॉर्ड केली जाईल. सेकंड ॲडजस्टमेंट गुडविल इज टू बी कॅल्क्युलेटेड ॲट 2 years परचेस ऑफ ॲव्हरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years. सेकंड ॲडजस्टमेंटमध्ये गुडविलची अमाऊंट कॅल्क्युलेट करायची आहे. त्या अगोदर आपल्याला थर्ड ॲडजस्टमेंटमध्ये ॲव्हरेज प्रॉफिट काढावं लागणार आहे. थर्ड ॲडजस्टमेंटमध्ये 5 वर्षाचा प्रॉफिट आणि लॉस दिलेला आहे. 2013-14 90,000 प्रॉफिट, 2014-15 1,00,000 प्रॉफिट, 2015-16 60,000 प्रॉफिट, 2016-17 50,000 प्रॉफिट.
17-18चा 50,000 लॉस दिलेला आहे. वर्किंग नोटमध्ये पाहूयात आपण. कॅल्क्युलेशन ऑफ गुडविल. ॲव्हरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन नंबर ऑफ इयर्स डिवायडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स गिवन इज इक्वल टू 90,000 प्रॉफिट. 2013-14चा प्रॉफिट आहे 90,000. 14-15चा 1 लाख प्रॉफिट आहे. 15-16चा 60,000 प्रॉफिट आहे. 16-17चा 50,000 प्रॉफिट आहे. 17-18चा 50,000 लॉस आहे. डिवायडेड बाय 5 इज इक्वल टू प्रॉफिट 3 लाख मायनस लॉस 50,000 divided by 5 is equal to 2,50,000 profit divided by 5. Average profit is equal to 50,000. गुडविलचे अमाउंट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला ॲव्हरेज प्रॉफिट 50,000 आलेला आहे. Goodwill is equal to average profit into number of years purchase is equal to average profit 50,000 into 2 number of years 2 दिलेले आहेत. गुडविलचे अमाउंट 1 लाख आलेले आहे. टोटल फर्मचे हे 1 लाख गुडविल आहे. आपल्याला या ठिकाणी डेथ ऑफ पार्टनर केशवचे गुडविल कॅल्क्युलेट करायचे आहे. शेअर ऑफ गुडविल टू केशव इज इक्वल टू गुडविल ऑफ फर्म इंटू केशव्स शेअर. टोटल फर्मचे गुडविल 1 लाख इंटू केशवचा शेअर आहे 2/10. केशवचे गुडविल 20,000 अमाऊंट आलेली आहे. ही अमाऊंट आपण केशव्स कॅपिटल अकाउंटमध्ये क्रेडिट साईडला रेकॉर्ड करून घेऊयात. बाय गुडविल अकाउंट अमाऊंट कॉलममध्ये 20,000. फोर्थ ॲडजस्टमेंट लूज टूल्स and livestock were valued at rupees 80,000 and rupees 1,20,000 respectively. फोर्थ ॲडजस्टमेंटमध्ये 2 असेट दिलेले आहेत. लूज टूल्स 80,000 अमाऊंट झालेली आहे ॲडजस्टमेंटमध्ये. ओल्ड बॅलन्स शीटमध्ये लूज टूल्सचे अमाऊंट दिलेले आहे 50,000. न्यू बॅलन्स शीटमध्ये त्याचा फर्स्ट इफेक्ट येईल. 50,000मध्ये ॲड इन्क्रीज 30,000. टोटल आउटर कॉलममध्ये 80,000 अमाऊंट रेकॉर्ड केली जाईल. सेकंड इफेक्ट रिव्हॅल्युएशन अकाउंटमध्ये असेटची व्हॅल्यू वाढलेली आहे, त्यामुळे क्रेडिट साईडला ही अमाऊंट रेकॉर्ड केली जाईल. बाय लूज टूल्स आउटर कॉलममध्ये 30,000 अमाऊंट रेकॉर्ड करून घेऊयात. सेकंड असेट लाईव्हस्टॉक 1,20,000 दिलेले आहे ॲडजस्टमेंटमध्ये. ओल्ड बॅलन्स शीटमध्ये लाईव्हस्टॉकची अमाऊंट दिलेली आहे 1 लाख. न्यू बॅलन्स शीटमध्ये 1 लाख अमाऊंट रेकॉर्ड करून घेतलेली आहे आपण. ओल्ड बॅलन्स शीट न्यू बॅलन्स शीट आपल्याला तयार करायला सांगितलेली नाही. त्यामध्ये ॲड इन्क्रीज 20,000 अमाऊंट रेकॉर्ड केल्यानंतर आउटर कॉलममध्ये 1,20,000 अमाऊंट येईल. सेकंड इफेक्ट रिव्हॅल्युएशन अकाउंटमध्ये असेटची व्हॅल्यू वाढलेली असल्यामुळे क्रेडिट साईडला रेकॉर्ड होईल. बाय लाईव्हस्टॉक आउटर कॉलममध्ये 20,000 अमाऊंट रेकॉर्ड करून घेऊयात. फिफ्थ ॲडजस्टमेंट RDD वॉज मेंटेन ॲट रुपीज 10,000. RDD 10,000 आहेत. डेटर्सशी संबंधित आहे. न्यू बॅलन्स शीटमध्ये इनर कॉलममध्ये डेटर्स 1,50,000 आहेत. त्यामधून RDDची अमाऊंट लेस करायची आहे. -10,000 RDD. आउटर कॉलममध्ये 1,40,000 अमाऊंट येईल. न्यू बॅलन्स शीट आपल्याला तयार करायला सांगितलेले नाही. सेकंड इफेक्ट रिव्हॅल्युएशन अकाउंटमध्ये असेटची व्हॅल्यू कमी झालेली आहे. डेबिट साईडला आपण रेकॉर्ड करून घेऊयात. टू RDD आउटर कॉलममध्ये
10,000 अमाऊंट रेकॉर्ड करून घेऊयात. 6th ॲडजस्टमेंटमध्ये कमिशन ₹2,000 पर मंथ वॉज पेएबल टू केशव. डेथ ऑफ पार्टनर केशव याची डेथ 31 जुलैला झालेली आहे. 1 एप्रिल टू 31 जुलै 4 महिन्याचे कमिशन कॅल्क्युलेट करायचे आहे. पर मंथ 2,000 प्रमाणे कमिशन त्याला देणार आहोत आपण. केशव्स कॅपिटल अकाउंटमध्ये क्रेडिट साईडला बाय कमिशन अकाउंट 4 महिन्याचे कमिशन 2,000 प्रमाणे 8,000 अमाऊंट येईल, ती आपण क्रेडिट साईडला रेकॉर्ड करून घेतलेली आहे. यानंतर 6th ॲडजस्टमेंटमध्ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिलेला आहे 45,000 2018-19चा. डेथ ऑफ पार्टनर केशवला प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करायचा आहे. हा प्रॉफिट आपण कॅल्क्युलेट करून घेऊयात. कॅल्क्युलेशन ऑफ शेअर ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू केशव. शेअर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड लास्ट इयर प्रॉफिट इंटू शेअर ऑफ केशव इंटू पिरियड. एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिलेला आहे आपल्याला 45,000. शेअर आहे केशवचा शेअर आहे 2/10. डेथ 31 जुलैला झालेली आहे. एप्रिल टू जुलै 4 महिन्याचे त्याचं प्रॉफिट एस्टिमेट करायचं आहे. इज इक्वल टू 3,000 प्रॉफिट आलेला आहे. ही 3,000 अमाऊंट आपण केशव्स कॅपिटल अकाउंटमध्ये क्रेडिट साईडला रेकॉर्ड करून घेऊयात. बाय प्रॉफिट अँड लॉस सस्पेन्स अकाउंट अमाऊंट कॉलममध्ये 3,000. सेकंड इफेक्ट न्यू बॅलन्स शीटमध्ये असेट साईडला प्रॉफिट अँड लॉस सस्पेन्स अकाउंट अमाऊंट कॉलममध्ये 3,000 अमाऊंट रेकॉर्ड केली जाईल. प्रॉब्लेममधील सर्व आयटम ट्रान्सफर केलेले आहेत. सर्व ॲडजस्टमेंट आपण सॉल्व केलेले आहेत. यानंतर आपण रिव्हॅल्युएशन अकाउंट क्लोज करणार आहोत. रिव्हॅल्युएशन अकाउंटमध्ये क्रेडिट साईडची टोटल 30,000 प्लस 20,000 50,000 अमाऊंट टोटल येते. ही टोटल डेबिट साईडला रेकॉर्ड करून घेऊयात. 50,000 जो डिफरन्स येतो तो डिफरन्स पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर करणार आहोत. या प्रॉब्लेममध्ये रिव्हॅल्युएशन अकाउंटमध्ये आपल्याला प्रॉफिट आलेला आहे. तो प्रॉफिट 30,000 आलेला आहे. हा 30,000 प्रॉफिट 3 पार्टनर्सला त्यांच्या ओल्ड रेशोप्रमाणे कॅल्क्युलेट करणार आहोत. कॅल्क्युलेशन ऑफ रिव्हॅल्युएशन प्रॉफिट राम, माधव अँड केशव्स ओल्ड रेशो इज इक्वल टू 5/3/2 that is 5/10 3/10 2/10. Ram's revaluation profit is equal to 5/10 into 30,000. रामचा रेशो 5/10 आहे. रिव्हॅल्युएशन प्रॉफिट आलेला आहे 30,000. रिव्हॅल्युएशन प्रॉफिट रामला आलेला आहे 15,000 प्रॉफिट आलेला आहे. त्याच पद्धतीने माधवच रिव्हॅल्युएशन प्रॉफिट इज इक्वल टू 3/10 इंटू 30,000. माधवचा रेशो आहे 3/10. रिव्हॅल्युएशन प्रॉफिट 30,000. माधवला प्रॉफिट आलेला आहे 9,000. केशव's रिव्हॅल्युएशन प्रॉफिट इज इक्वल टू 2/10 इंटू 30,000. केशवचा रेशो 2/10 आहे. प्रॉफिट 30,000 आहे. 6,000 रिव्हॅल्युएशन प्रॉफिट आलेला आहे. आपल्याला या ठिकाणी डेथ ऑफ पार्टनर केशवचा रिव्हॅल्युएशन प्रॉफिट ट्रान्सफर करायचा आहे. रिव्हॅल्युएशन अकाउंटमध्ये रामचा प्रॉफिट 15,000, माधवचा प्रॉफिट 9,000, केशवचा प्रॉफिट 6,000. यामध्ये केशवचा प्रॉफिट 6,000 फक्त केशव्स कॅपिटल अकाउंटमध्ये आपण ट्रान्सफर करणार आहोत. केशव्स कॅपिटल अकाउंटमध्ये क्रेडिट साईडला बाय रिव्हॅल्युएशन अकाउंट
अमाऊंट कॉलममध्ये 66,000 अमाऊंट रेकॉर्ड करून घेऊयात. यानंतर केशव्स कॅपिटल अकाउंट क्लोज करून घेऊयात. केशव्स कॅपिटल अकाउंटची क्रेडिट साईडचे टोटल 92,000 येते. डेबिट साईडला रेकॉर्ड करून घेऊयात 92,000. जो डिफरन्स येतो तो डिफरन्स टू केशव्स रिप्रेझेंटेटिव्ह लोन अकाउंटला ट्रान्सफर करायचा आहे. तो बॅलन्सिंग फिगर येते 92,000. याचा सेकंड इफेक्ट, न्यू बॅलन्स शीटमध्ये लायबिलिटीज साईडला केशव्स रिप्रेझेंटेटिव्ह लोन अकाउंट आउटर कॉलममध्ये 92,000 अमाऊंट रेकॉर्ड केली जाईल. या पद्धतीने आपले केशव्स कॅपिटल अकाउंट क्लोज झालेले आहे. या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला 2 अकाउंट दिलेले होते, रिव्हॅल्युएशन अकाउंट आणि डेथ ऑफ पार्टनर. केशव्स कॅपिटल अकाउंट दोन्ही अकाउंट आपण क्लोज केलेले आहेत. थँक्यू.